યુવરાજભાઈને બ્રોશર આપી તેમને સન્માનિત કરશે નઈમિત સાહેબ. તાળીઓ આપણે ચાલુ રાખશું. થેન્ક યુ. ત્યારબાદ આપની વચ્ચે ધીરુભાઈ એ પણ ખૂબ કાર્યક્રમની અંદર મહેનત હોય કે સેવાકીય કોઈ પ્રવૃત્તિ હોય તો એની સાથે સંકળાયેલા છે, તો ધીરુભાઈને પણ વિનંતી કરીએ અને અમારી વચ્ચે સેબીના સાહેબ છે એમને કહીએ કે ધીરુભાઈને સન્માનિત કરશે. સરજી હા કોઈ વાસ આવે છે જામશા? અચ્છા હા, આપણે તાળીઓ ચાલુ રાખશું. ત્રણ મહાનુભાવોનું સન્માન થયા બાદ આપણે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવ. થેન્ક યુ સરજી. કાર્યક્રમને આગળ ધપાવવા માટે બધા જ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. ત્યારે આપની વચ્ચે સેબી અમે તમારી વચ્ચે શા માટે આવ્યા છીએ, બને ત્યાં સુધી ટૂંકમાં અમે તમને માહિતી આપવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ માહિતી તમારા માટે એટલી ઉપયોગી છે કે અમે કોઈ પ્રોડક્ટ અમારી વેચવા માટે નથી આવ્યા કે અમે કોઈ આપની પાસે પ્રોડક્ટ લેવા માટે નથી આવ્યા. ફક્ત ને ફક્ત અમે તમને એટલા માટે કહેવા આવ્યા છીએ કે તમારી સાથે કે તમારી કોઈ પણ કપાસ કે કોઈ પણ વસ્તુ ઉગાડો તો એનું મેક્સિમમ તમને વળતર કઈ રીતે મળે અને ટ્રેડ કઈ રીતે થાય, તેમજ તમારે કોઈ પણ વસ્તુ તમારી ફ્રોડ ન થાય તમારી સાથે, એ કહેવા માટે આવ્યા છીએ. એટલે અમારે કોઈ તમારી પાસેથી લેવા માટે નહીં, ફક્ત ને ફક્ત તમને અવેરનેસ પ્રોગ્રામ, જનજાગૃતિ અભિયાન ચલાવવા માટે આવ્યા છીએ. તો આપણી વચ્ચે સેબીના સિક્યુરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના સાહેબ છે નીતિશ ભંડેરીજી, એમને મેં વિનંતી કરું કે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે. માનની સાહેબ શ્રી. धन्यवाद चेतन भाई. नमस्कार सबको. ऑनलाइन मिलेगा ये सब कुछ, है ना? लिंक मिलेगा आपको, आप देख पाएंगे. नमस्कार सबको. पहले तो सब जने यहाँ पे आए हैं, धन्यवाद. आज यहाँ पे हम, जैसे चेतन भाई ने बताया, कुछ आपसे मांगने नहीं आए हैं, आपको चीजें बताने आए हैं. बट हम जो यहाँ पे बताने आए हैं बहुत ऊपरी स्तर पे आपको बता के जाएंगे. फिर आपके ऊपर है कि आप इस चीजों का कितना और इसके बारे में अपने से समझने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे. कोई भी चीज आसानी से फ्री में नहीं मिलती, बराबर है? तो आपको मेहनत करना है, उसके बारे में और पढ़ना है, समझना है, जागरूकता लानी है, और फिर इस चीज को अपने फायदे के लिए आप क्या कर सकते हैं वो देख सकते हो. सबसे पहले मैं सेबी से आ रहा हूं, तो ये बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे हम अवेयरनेस के लिए आए हैं, और जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वो मेरे पर्सनल व्यूज है. तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है. सेबी क्या है, किसी को पता है सेबी क्या है? तो सेबी गवर्नमेंट का एक बॉडी है. गवर्नमेंट ने सेबी को पावर दिया है. स्टॉक मार्केट, जो सिक्योरिटीज मार्केट है, वो पूरा मार्केट, और कमोडिटी में जो डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं, जो वायदा बाजार है, उसका पूरा देख रेख करने का जिम्मेदारी सेबी को दिया गया है. तो हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं यहाँ पे, और आप लोगों को ये चीज बताने आए हैं कि सेबी का क्या काम है और आपको सेबी की तरफ से क्या मदद हो सकती है. अब मार्केट में जैसे अपन वायदा बाजार और सब क्या है क्या नहीं है, ये हेमेश भाई डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट जब ये डिस्कस करेंगे, समझिए आप वायदा बाजार में काम करना चालू करते हो, और आपको ये लगता है आपने वायदा बाजार में आपका माल आप बेच सकते हो. कैसे बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हेमेश भाई बताएंगे. तो जब आप बेचते हो, चलो आज मैं यहाँ पे आया हूं आपसे कि भाई 1 टन कपास मैं आपसे लूंगा 2 महीने बाद में. आज अपन ने भाव नक्की कर दिया है, ये भाव पे 2 महीने बाद में मैं आपसे 1 टन कपास ले रहा हूं, बराबर है? तो आज मेरे को आप पैसा दे दोगे? आज दोगे पैसा? नहीं दोगे? क्या बोलोगे? पहले कपास लाओ फिर पैसा लेके जाओ, बराबर है? क्योंकि अच्छा, आपसे मैं खरीदने आया हूं, तो आप क्या बोलोगे? पहले एडवांस दे दो, बराबर है? भरोसा नहीं है ना कि कल भाव अगर कम हो गया तो आप मेरे से खरीदोगे नहीं, भाव बढ़ गया तो आप तो मेरे से आके खरीदोगे, बराबर है? तो वायदा बाजार पे ये कैसे होगा? यहाँ पे तो चलो आप बोलोगे ये हाथ दो ये हाथ लो, बराबर है? वायदा बाजार पे ये कैसे होगा? वायदा बाजार पे अगर हमने कोई वायदा कर लिया, और फिर जो सामने वाला है, खरीदने वाला या बेचने वाला, वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका वो पूरा करेगा कि नहीं करेगा, उसकी चिंता रहेगी आपको? समझ में आ रही है? हिंदी समझ में आती है सबको?
हाँ, समझ आ रही है? तो हमने कोई वायदा किया, उसको वो सामने वाला पूरा करेगा या नहीं करेगा ये चिंता रहेगी, क्योंकि आपको तो पता नहीं आप किससे वायदा कर रहे हो, ऑनलाइन हो रहा है सारा कुछ, बराबर है? तो ये चिंता रहेगी। तो इस चिंता को, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो सिस्टम बनाया है उसमें ये है कि भाई सेटलमेंट गारंटी, एक्सचेंज का एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है जो गारंटी लेता है कि भाई अगर आपने माल बेचा है तो आपको उसका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, जो भी भाव नक्की किया है उस भाव से मिलेगा। और अगर आपने माल बेचा है तो आपको माल देना है, अगर आप चाहते हो तो माल देना है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया तो आपको माल देना है, तो आप माल दोगे तो आपको पैसा अपना मिलेगा। तो ये सिस्टम लाया हुआ है। अब जब आप जाते हो किसी से वायदा बाजार में काम करने के लिए, किसी किसी के साथ भी डील करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई उसके पास वो काम करने का लाइसेंस है कि नहीं है, बराबर है? आज मैं आ रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ चलो मेरे साथ खाता खोलो और वायदा बाजार में काम करेंगे, बराबर है? तो आपको क्या सवाल पूछना है? क्या सवाल पूछना है आपको? लाइसेंस है कि नहीं है? कौन बोल रहा है, थोड़ा जोर से बोले। हाँ, लाइसेंस है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लाइसेंस है कि नहीं है ये चेक करना है, फिर उनके साथ काम करना, क्योंकि लाइसेंस है, उसके साथ काम कर रहे हो और उसने कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ करी तो आप सेबी के पास आके दरख्वास्त कर सकते हो कि साहब हमने ऐसा ऐसा इसके साथ काम किया था, ये दस्तावेज है, ये मैंने वायदा किया था, ये पूरा नहीं कर रहा है, या इसमें कुछ ऊपर नीचे दिक्कत है या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जो भी है। कैसे कंप्लेन करना है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप ये कर सकते हो। जो लाइसेंस नहीं है, अनरजिस्टर्ड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? बिना लाइसेंस से जो काम करता है इसको क्या बोलते हैं? गैर कानूनी है वो। क्या बोलते हैं उसको? डब्बा। डब्बा सुना है? डब्बा में रमिए, हैं? है ना? तो डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता है कि भाई मार्केट में वहां पे कोई सौदा नहीं हो रहा, ये लोग कुछ भी सौदा कर रहे हैं, उनका फायदा होगा तो वो आपसे पैसा पूरा लेके जाएंगे। जब आप पैसा कमाने लगोगे उसमें तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो? छूमंतर, गायब हो जाएगा। तो इसीलिए डब्बा ट्रेडिंग करना इलीगल तो है ही, साथ में बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, बराबर है? पैसा आपका डूबना ही डूबना है उस पे। अब चलिए ठीक है, आपने लाइसेंस वाले बंदे के साथ में काम किया और आपको कोई दिक्कत है, आपको शिकायत दर्ज करनी है सेबी के साथ में, ठीक है? शिकायत के लिए किधर आना है? शिकायत लेके किसके पास जाना है? शिकायत किसके पास दर्ज करोगे? लाइसेंस है उसके पास, किसके पास दर्ज करोगे शिकायत? बोलिए बोलिए। जो लाइसेंस दिया है उसके पास जाएंगे, बराबर? कौन दिया लाइसेंस? बोलो बोलो, बाकी लोग भी बोलिए। तो आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, मेरे को पता चलेगा। किसके पास जाएंगे कंप्लेन करने? मैं कहां से आया हूं? सेबी, है ना? लाइसेंस कौन दे रहा है? सेबी दे रहा है। तो किसके पास आओगे कंप्लेन के साथ में? सेबी के पास आना है। तो सेबी की ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। क्रिकेट का स्कोर ढूंढते हो ऑनलाइन, क्रिकेट का स्कोर देखते हो गूगल पे, तो क्या लिखते हैं? स्कोर की स्पेलिंग क्या है? स्कोर की स्पेलिंग किसी को पता है? स्कोर, SCORE, बराबर? ये इंग्लिश में स्कोर की स्पेलिंग हो गई, इसमें और एक एस जोड़ दो, स्कोर्स। स्कोर्स और सेबी लिख देना। स्कोर्स क्या है? स्कोर्स आपको ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करने का एक प्लेटफॉर्म है, माध्यम है, जहां पे आप कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के अगेंस्ट में, सेबी रजिस्टर्ड जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है शेयर बाजार में, कमोडिटी बाजार में, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में, तो उसके अगेंस्ट में आपको कंप्लेन करनी है। तो आपको ये पोर्टल में लॉगिन करना है, आपके घर पे बच्चों को भी बोलोगे तो कोई भी आपको मदद कर देगा। बहुत आसान सा तरीका है, ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो, ऑनलाइन ही आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हो किधर क्या हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं।
अभी बहुत लोग जमा हो गए हैं, तो एक स्कीम है मेरे पास। हिंदी में है, थोड़ा कठिन होगा आपको समझना, बट मैं कोशिश करूंगा सादी भाषा में बोलूं ताकि आपको भी समझ आए। तो अब आ, अगले हफ्ते हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं वापस यहाँ पे पास ही गांव में कहीं पे। अभी फाइनल करना है, आप लोगों में से कितने लोग आएंगे उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं करना है। तो उस प्रोग्राम में हम ऐसा करने वाले हैं कि आपको वायदा बाजार में कैसे काम करना है, शेयर बाजार में कैसे काम करना है, उसमें काम करने ऐसा हम सिखाएंगे जहां पे ऐसा होगा कि भाई अगर आपने 10,000 रुपए लगाए महीने के, बराबर है, तो महीने में आपको 1,000 रुपए की कमाई हो जाएगी मिनिमम, गारंटी। ठीक है, तो ये हम सिखाएंगे। और ये सीखना है तो हम, ये तो फ्री का प्रोग्राम है, लाइफ में कुछ भी फ्री में नहीं आता है, बराबर। फ्री में कुछ मिलता है कहीं पे? नहीं मिलता है ना। तो इसकी एक छोटी सी फीस है, 500 रुपया एक आदमी का एंट्री फीस है, बराबर है। तो कौन अगले हफ्ते तक करने का हमारा प्लान है। तो कितने लोग यहाँ से हैं जो आना चाहेंगे ये प्रोग्राम में? सिर्फ 500 रुपए का फीस है बस। हाँ, फीस चुभ रही है, 500 रुपया है, बट वो तो आप देखो महीने में 1,000 रुपए आराम से मिलेगा। 10,000 रुपए की लागत में 1,000 रुपए आराम से आपको कमाने को मिलेगा। मैं ऐसा आपको सिखा के जाऊंगा, क्या बोलते हो? 500 रुपया ये ज्यादा नहीं है। और अगर सब जने आएंगे तो फिर मैं डिस्काउंट कर दूंगा, 400 कर दूंगा उसको। कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आ रहा, क्यों? हाँ, पैसा नहीं है। अरे 400 रुपया है। तो चलो 100 रुपया कर दूंगा, तो चले 100 रुपए में तो आ जाओगे? हाँ, क्या बोलेगा? 50 रुपीज कर दो ना तो सब आएगा, बाद में फ्री में कर दो तो सब आएंगे। चलो, तो कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्योंकि आप ये समझो, अगर मैं 500 रुपया लेके, अच्छा जो मैं स्कीम बोल रहा था उसमें क्या बोल रहा था, 10,000 रुपए की लागत में एक महीने में आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 1,000 रुपया। मतलब कितने महीने में पैसा डबल? 10 महीने में पैसा, 10 महीने में पैसा डबल। तो अगर ये मेरे पास जादू की झड़ी है मेरे पास, तो मैं मेरा समय व्यर्थ करके यहाँ पे आके क्यों सिखा के जाऊंगा? सीधा आपको ये सवाल पूछना है कि नहीं? तो मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि अगर कोई ऐसा आपको कुछ बता रहा है, अरे वहां देखो कितना अच्छा सा हो रहा है, कितना अच्छे से आप कर सकते हो, लखपति बन सकते हो, अरबपति बन सकते हो, तो आपको ये पूछना है, अच्छा भाई तेरे को क्या चाहिए, क्यों आया यहाँ पे? 500 रुपया लेने के लिए आया है? ये 500 रुपया लेके छू मंतर होने वाला आदमी है, बराबर है। तो ये चीज आपको मार्केट में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ में फ्रॉड करके आपसे सिर्फ ये पैसा लेने के लिए वो आपका काम करेंगे। इसमें ऐसा होगा कि कुछ लोगों को पहले कमाई भी देंगे, 4 लोगों को फायदा भी करवाएंगे, तो लगेगा ऐसा, अरे हाँ 4 लोगों का फायदा हुआ है, तो वो 4 किसको लेके आएंगे? 40 को लेके आएंगे, बराबर है। 4 को क्यों फायदा हुआ? क्योंकि मैं 4 को फायदा कराऊंगा तो आप लोगों का भरोसा मेरे ऊपर आएगा, बराबर है कि नहीं है? तो इस चीज से अपने को सतर्क रहना है। कोई भी कहीं पे भी फ्री का पैसा नहीं मिलता है, आराम से नहीं मिलता पैसा। पैसे के लिए आप लोग क्या करते हो? कितनी मेहनत करते हो आप लोग? करते हो ना मेहनत, बहुत मेहनत करते हो ना। तो पैसा कहीं पे फ्री में नहीं आता। अगर कोई ऐसा अश्योर्ड रिटर्न दे रहा है, गारंटीड रिटर्न दे रहा है, तो आप समझ लो वो आदमी आपको ठग के जाने वाला है, बराबर है। तो इसी के साथ साथ मैं एक दो चीजें और छोटी सी बताना चाहूंगा। अगर आपको किसी को कॉल आया है कि भाई यहाँ पे आप शेयर बाजार में काम करते हो क्या, शेयर बाजार में काम करना है, किसी को फोन आया है? नहीं आया है, अच्छी बात है, नहीं आया है। तो ये लोग भी कॉल करके बोलेंगे साहब हमारे साथ आप काम करो, हमारे से जुड़ो, आपको बहुत पैसा ही पैसा कमाई होगी। तो आपको समझना है कि भाई अपने ये सब जाल में नहीं फंसने का है। किसी के बैंक अकाउंट में कोई फ्रॉड हुआ है कि भाई बैंक से पैसा चले गया है, गायब हो गया है पैसा? हुआ है ना? तो क्या किया फिर उसमें? अच्छा
अच्छा, आपको नौकरी पे लगाऊंगा मैं, मेरे को आप पैसा दो। आपकी जमीन भाड़े पे लगा दूंगा, हर महीना आपको 10 लाख रुपया भाड़ा आएगा, बट उसके लिए आपको 1,000 रुपया 10,000 रुपया मेरे को जमा करना पड़ेगा। प्रोसेस है, वो प्रोसेस करने के लिए 10,000 रुपया खर्चा आएगा। बराबर है? ये सारी स्कीम्स चलेंगी। अपने को इन सब से सतर्क रहना है। अगर ऐसा किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो क्या करना है? बराबर है? तो ऐसा किसी के साथ फ्रॉड होता है तो आपको एक नंबर बता रहा हूं, ये नंबर नोट कर लेना। 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो कहां जाता है? पुलिस को जाता है। यहाँ पे आप पुलिस को कॉल नहीं करना है, किसको कॉल करना है? 1930। कितना नंबर है? 1930। ये है साइबर फ्रॉड का नंबर। आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी फ्रॉड होता है या ऑनलाइन कुछ भी फ्रॉड होता है, आपका फोटो लेके कुछ और गड़बड़ कर रहा है कोई भी, इंटरनेट पे कोई भी फ्रॉड हो रहा है ना, साइबर बोलते हैं इसको। साइबर मतलब इंटरनेट। साइबर पे कोई भी फ्रॉड होता है आपके साथ तो आपको 1930 में कॉल करना है, वहां पे कंप्लेन करना है। तो क्या करेंगे वो लोग, आपसे सारी डिटेल लेंगे कि आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में था, आपका क्या खाता नंबर है, कौन से खाते में पैसे गए हैं, कौन से यूपीआई आईडी में पैसा गया है, ये सब लेके फिर जो सामने फ्रॉड वाला आदमी है उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। तो उससे होगा ये कि आपका पैसा बहुत दूर नहीं जाएगा, वहां पे अटक के रह जाएगा, अटकेगा, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और फिर पैसा मिलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो ये चीजें हैं, बहुत अपने को ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको देखिए, वायदा बाजार में अभी आज हमने आपको यहाँ पे वायदा बाजार के बारे में बात करने आए हैं, आप कुछ बताएंगे। और आप लोग कल से वायदा बाजार में काम करना चालू करोगे? कितने भाई लोग कल से वायदा बाजार में काम करने चालू करने वाले? कोई नहीं? तो हमारा यहाँ पे आना वेस्ट हो गया। अच्छा, एफपीओ के बारे में आगे भाई बताएंगे, बट एफपीओ क्या है कोई समझता है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, समझता है सबको? नहीं? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? अमूल समझता है? अमूल कैसा है? अमूल क्या है? कोऑपरेटिव है, बराबर है? दूध उत्पादक है, वो लोग मिलके अपना दूध वहां से बेचते हैं। उसी तरह फार्मर लोगों के लिए बना हुआ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्योंकि आप लोग के पास में अगर छोटा जमीन है, छोटा कम माल निकलता है, वायदा बाजार में काम करने के लिए एक मिनिमम लॉट साइज होता है जिसके बारे में नैमिष भाई बात करेंगे। तो उतना माल आपके पास अगर नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मिल के वहां पे काम कर सकते हो वायदा बाजार में कि हाँ चलो अपन सब चार किसान भाई एक साथ में मिल के, चार खेडूत एक साथ में मिल के वहां पे अपना माल बेच सकते हैं। और उसी तरह सेबी और गवर्नमेंट आपको बहुत सारे फायदे भी देती है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे बहुत सारे खर्च जो होते हैं, आपको क्लीनिंग का खर्चा हो गया, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, जो राजकोट आपको ले जाके कपास वहाँ पे आप अगर बेचते हो या वहाँ पे जाके जमा करते हो, तो इन सब खर्चों में काफी खर्चों में 100% और कुछ खर्चों में 50% का खर्चा गवर्नमेंट बेयर करती है आपके बिहाफ में। तो ये सब खर्चे आपके बच सकते हैं, आपको अच्छे भाव मिल सकते हैं। तो एफपीओ के पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप अभी सब समझेंगे। हाँ, तो आपको कल जाके वायदा बाजार में काम नहीं करना है, बराबर है? हम यहाँ पे आपको सिखाने आए हैं, बट यहाँ पे जो सिखाएंगे वो सिर्फ इतना है, आपको इतना सीखना है, बराबर है? तो हमारी यही आशा है कि आप यहाँ से जो सीख रहे हो उसको और डिटेल में पहले सीखोगे, समझोगे, बट इमीडिएट फायदा क्या कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें करना चालू करो। ऑनलाइन अपना कपास का क्या भाव चल रहा है अभी वो देखना चालू कर सकते हो, उससे आपको आइडिया लगेगा, अच्छा भाई ठीक है आज ये भाव है, आज स्पॉट मार्केट में ये भाव मिल रहा है, हमको जब कपास बेचने जाते हैं तो ये भाव मिलता है, और ऑनलाइन वायदा बाजार में क्या भाव है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप जागरूक रहोगे तो आप जब अपना माल बेचने जाओगे तो आपको भाव सही मिलेगा, बराबर है? अगर आपको पता रहेगा तो आप ये कर पाओगे, अगर आपको नहीं पता है तो जो भाव सामने वाला बोल रहा है उतने में अपने आपको माल बेचने का है और वहां से निकल जाना है। तो ये सब चीज आप अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो आपके और फायदे बढ़ेंगे। इसी के साथ में मैं नैमेश जी को दूंगा जो और डिटेल में आपको सारा कमोडिटी मार्केट के बारे में बताएंगे, और कोई सवाल होगा तो हम जरूर उसको लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा आपने बताया सबको। और
તમને લોકોને આગળ જતા ઘણું બધું કામ આવશે. આ બધું જે શીખવાડ્યું છે સરે, બરોબર છે. તમારી સાથે કંઈ બેંકમાં ફ્રોડ થયું એટલે રાત્રે તમે બેંક વાળાને કંઈ કોન્ટેક્ટ કરી નથી શકવાના. રાતોરાત તો ઘણું બધું એ ટ્રાન્સફર કરી નાખે, ક્યાં ના ક્યાં પૈસા લઈ જાય. પછી તમને પૈસા મેળવવા મુશ્કેલ પડે. તો તમને જે બતાડ્યું છે કે ભાઈ તમારે 1930નો તમે જે ડાયલ કરી અને તમે એ કમ્પ્લેન તમે નોંધાવો તો તાત્કાલિક એનું અસર થાય. અને એ લોકો બેંક બંધ હોય છતાં પણ એ લોકો ટ્રાન્ઝેક્શન ચેક કરીને તમારું પાછું આપે. બરોબર છે. તો આ બધી બહુ અગત્યની માહિતી આપી છે સરે, બરોબર છે. હવે સૌથી પહેલાં તો ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે અહીંયા તમે અમને પ્રોગ્રામ કરવા દીધો અને આટલી ઘણી બધી સંખ્યામાં તમે લોકો પધાર્યા છો. અને બધા મોટા જ ખેડૂતો લાગે છે મને કે ભાઈ જે ધુરંધર ખેડૂતો હોય એવા જ છે બધા, બરોબર છે. બરોબર છે, સાચી વાત. અમે આટલા ટાઈમથી કરીએ છીએ એટલે અમને ખબર હોય કે જેની કેપેસિટી વધારે છે, જે વાયદા બજાર ઉપર કરી શકે છે, એવા ખેડૂતો અત્યારે હવે અમારી સામે છે, બરોબર છે. હવે આપણે સમય નહીં બગાડીએ. આપણે ચેતનભાઈ એક મિનિટ માઉસ ફેરો ને. वो एक निकाल दीजिए पहले, ये केबल निकाल लीजिए तो हाँ उधर दिखेगा. अभी आप उधर से प्ले कर दीजिए. हाँ, बस 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 हाँ बस હવે નાખી દો. नहीं वो कभी कभी दो तो आप તો સરે જેમ ડિસ્ક્લેમર આપ્યું એમ અમે કોઈ ભાવની આગાહી નથી કરતા અને જે છે એ તમારું છે તમને માહિતગાર કરવા માટે અમે ખાલી આ પ્રોગ્રામ કરતા હોય છે. સૌથી બધા બજારો છે કેપિટલ માર્કેટ, શેર બજાર તમે કહેતા હોય છો, ડેટ માર્કેટ વ્યાજદરના સોદા થાય છે, ફોરેક્સ માર્કેટમાં રૂપિયો, ડોલર, એન પાઉન્ડ વગેરે ચલણના સોદા થતા હોય છે, મની માર્કેટમાં જે પૈસાની થોડા સમય માટે લેવડ દેવડ થતી હોય. આજે આપણે કોમોડિટી માર્કેટ વિશે જોવાના. તમારા મનમાં એમ થાય કે કોમોડિટી કોને કહેવાય, બરોબર છે. તો તમારી ભાષામાં હું કહું કે જે તમે વસ્તુ નું ઉત્પાદન કરી શકો, એટલે તમે ઉગાડો છો, બધું પાક લ્યો છો, એ ઉત્પાદન કરી શકો, ખરીદ વેચાણ કરી શકો અને ઉપયોગ કરી શકો, એ દરેક વસ્તુને તમે કોમોડિટી કહી શકો છો, બરોબર છે. સિમ્પલ ભાષામાં હું તમને બધું સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવીશ એટલે તમને કંઈ એવું નહીં થાય. હવે બે પ્રકારના બજાર હોય છે. તમે જે એપીએમસી માર્કેટ કે જીનરને ત્યાં વેચવા જાઓ છો, તમે માલ, બરોબર છે તમારો, તમે અહીંયા શું ઉગાડો છો, કપાસ છે, બીજું ચણા થાય છે, જુવાર, બાકી ઘઉં, બરોબર છે. તો આ બધા જે તમે વસ્તુ ઉગાડો છો એ તમે ક્યાં બોટાદમાં લઈને જાઓ અને તમારો કપાસ હોય તો એ અહીંયા જીનર આવીને લઈ જાય કે તમારે જવું પડે છે બોટાદ જીનિંગ મિલમાં તમે લઈ જાઓ છો, બરોબર છે. તો ત્યાં આગળ તમને જે ભાવ કે એ ભાવે તમારે વેચી દેવું પડે છે, બરોબર છે. તો એ થયું હાજર બજાર. પૈસા આપો અને તુરંત માલની ડિલિવરી થતી હોય, અથવા તો 11 દિવસની અંદર જો ડિલિવરી થઈ જાય અને માલનું પેમેન્ટ થઈ જતું હોય તો એને આપણે હાજર બજાર અથવા તો સ્પોટ માર્કેટ અથવા તો કેશ માર્કેટ અથવા તો રોકડું બજાર તમે કહેતા હો છો. હવે આવી વાયદા બજારની વાત. વાયદા બજાર શું છે? વાયદા બજાર એક અલગ વસ્તુ છે.
સ્પોટ માર્કેટ એટલે હાજર બજારમાં તમારે શું કરવું પડે? માલ લઈને જવો પડે, તો એ સામે તમને પૈસા આપે છે. બરોબર છે? સામે માલ હોય તો જ તમે એનો લેવડ દેવડ કરી શકો છો. પણ વાયદા બજારમાં એવું નથી. તમારો કપાસ અત્યારે ખેતરમાં છે, 2 કે 3 મહિના પછી પાકવાનો છે. બરોબર છે? તો તમે અત્યારે જો વધારે ભાવ હોય, થોડા સમય પહેલા કપાસના ભાવ વધારે હતા, અત્યારે ઓછા થઈ ગયા. બરોબર છે? કેમ? તમને એનો લાભ કયો અને કેમ ન મળ્યો? કે તમારો કપાસ ખેતરમાં હતો. તમારી પાસે હોય તો તમે એનો ફાયદો ઉઠાવી શકો. બરોબર છે? જો એનો ફાયદો તમારે ઉઠાવવો હોય તો તમારે વાયદા બજારનો ઉપયોગ કરવો પડે. બરોબર છે? હવે અત્યારે સમજો વધારે ભાવ ચાલે છે. બરોબર છે? પણ તમારો કપાસ ખેતરમાં છે, છતાં પણ તમે સોદા કરી શકો છો વાયદા બજાર ઉપર. વાયદા બજાર ઉપર 1 મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના કે 6 મહિનાના કોન્ટ્રાક્ટ હોય. એ તમારે જોવાના. હું તમને વેબસાઇટ પણ, જેને રસ હશે એને વેબસાઇટ પણ બતાડીશ, મોબાઈલ એપ્લિકેશન પણ બતાડીશ કે ભાઈ એમાં તમે જોઈ લો. બરોબર છે? કે ભાઈ તમને કઈ કોમોડિટીમાં રસ છે, અને અમારા એક્સચેન્જ સિવાય પણ બીજા એક્સચેન્જમાં બીજા ટ્રેડ થતા હોય. બરોબર છે? તો એ તમારે જે તમને કોમોડિટી લગતી હોય એ એક્સચેન્જ ઉપર તમે જઈ શકો. અમારા ત્યાં કપાસ અને કોટનનો વધારે છે, મહેનતા તેલ છે. તો આ બધી કૃષિ કોમોડિટી છે. અને બીજું તમે જે તમારું જે ખેતરમાંથી આવક થતી હોય એને તમે સોનામાં રોકાણ કરતા હોય તો સોનાના વાયદા પણ છે. તો આ રીતનું દરેક વસ્તુઓ છે કે જે તમને ફાયદારૂપ છે. તો આમાં તમને એક ફાયદો એ છે કે તમારી પાસે વસ્તુ અત્યારે નથી પણ ભવિષ્યની તારીખમાં આવવાની છે. બરોબર છે? તમારે 3 મહિના પછી કપાસ આવવાનો તમને ખબર છે, કેટલો આવવાનો ખબર છે. બરોબર છે? અંદાજ તો કાઢી શકો કે આટલો પાક ઉતરવાનો આવતો. તો તમે એનો પહેલેથી સોદો કરી નાખો, તમારો ભાવ બાંધી લો, પછી ભાવ ઘટી જાય તો ટેન્શન નહીં લેવાનું. બરોબર છે? અને વાયદા બજાર ઉપર સમજો તમને એમ થાય કે ભાઈ 1 મહિના પછી, એટલે 1 કે 2 મહિના પછી ભાવ વધવાના છે, તમને એવો અંદાજ આવે, પણ તમારી પાસે જગ્યા ન હોય, આવી રીતે વરસાદ આવ્યો, શું કરો? તમારું બધું મહેનત પાણીમાં જાય. બરોબર? તો વાયદા બજાર ઉપર સમજો 2 કે 3 મહિના પછીનો તમે સોદો કર્યો હોય તો તમને વેરહાઉસ, એના ગોદામ કહેતા હોય, તમે શું કહો છો? ગોદામ ને જે માલ રાખતા હોય, તો ગોદામમાં તમને માલ રાખવા દેવામાં આવે. એનું ભાડું લઈ અને માલ રાખવા દેવામાં. એક્સચેન્જના જે માન્યતા પ્રાપ્ત વેરહાઉસ હોય ત્યાં આગળ તમને, જે ગોદામ હોય ત્યાં આગળ તમને માલ રાખવા દેવામાં આવે. એનું થોડું ભાડું લે છે, કેટલું લે હું તમને બતાડું છું આગળ. તો એ લઈને તમે એમાં રાખી શકો છો. હવે તમને એમ થાય કે આવી લેભાગુ કંપનીઓ તો ઘણી આવી અને જતી રહી, પૈસા લઈને ઉઠમણું કરી ગઈ. એવું નથી. સરકારના હેઠળ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા, જે આપણે સાહેબ આવ્યા છે, એ સેબી કાર્યરત છે. સેબીના હેઠળ દરેક શેર બજારો અને કોમોડિટી બજાર આવતા હોય છે. આ શેર બજાર અને કોમોડિટી બજારની ઉપર દેખરેખ રાખનાર સેબી છે. એમાં બહુ ભાવની વધઘટ થાય તો એમાં અમુક વખતે વાયદા અટકાવી પણ દે કે ભાઈ હવે આમાં વાયદામાં કામકાજ ન કરો. પછી જ્યારે એમાં બરોબર ભાવ સેટલ થઈ જાય ત્યારે એમાં વાયદા પાછા ચાલુ કરાવે. બરોબર છે? બધાની માગણી હોય કે ભાઈ હવે જરૂર છે હેજિંગ કરવાની, તો એ શેર બજારો અને કોમોડિટી બજાર ઉપર દેખરેખ રાખનાર સેબી છે. એટલે કે તમારે કોઈ ટેન્શન લેવા જેવું નહીં કે સરકારના હેઠળ આ બધી કાર્યવાહી થાય છે. બરોબર છે? એટલે એવું નથી કે ભાઈ પ્રાઇવેટ કંપની હોય ને તમારે ઉઠમણું કરીને જતી રહે. બીજું, શેર બજાર અને કોમોડિટી બજારના જે પણ સભ્યો હોય એને તમે શેર દલાલ કહો છો, શેર બ્રોકર કહો છો. બરોબર છે? શેર બ્રોકરના હેઠળ તમે એજ એ ક્લાયન્ટ, એજ એ ગ્રાહક તરીકે તમે સોદા કરી શકો છો. બરોબર છે? તમે ડાયરેક્ટ સભ્ય બનવું હોય તો બની શકો, પણ તમારે એ સભ્ય બનવાની જરૂર નથી. તમારે તમારા માટે સોદા કરવા હોય તો તમારે ખાલી ક્લાયન્ટ એકાઉન્ટ ખોલીને તમે એ કરી શકો છો સભ્યને ત્યાં. બરોબર છે? હું મેન જ સ્લાઇડ લઈશ એટલે તમને આમાં સોના ચાંદી, પછી ક્રૂડ તેલ, નેચરલ ગેસ, બધી ધાતુઓ, પછી બધી કૃષિ ચીજો, આ બધાના વેપાર થાય છે. બરોબર છે? એ તમે અમારી એક્સચેન્જની વેબસાઇટ હોય એના પર પણ જોઈ શકો ભાઈ શેમાં આપણને વધારે ગતાગમ પડે છે, એમાં તમે રસ ધરાવો છો તો એ કરી શકો છો. બીજું, હેજિંગ શું છે? હેજિંગ કોને કહેવાય? હેજિંગ એટલે 2 બજાર મેં તમને કીધી, હાજર બજાર અને વાયદા બજાર. એ 2 બજારમાં એક સાથે પોઝિશન લેવાની, અને પણ વિરુદ્ધ પ્રકારની પોઝિશન. બરોબર છે? હવે હું તમને દાખલો આપું એટલે તમને વધારે સમજાશે. સમજો અત્યારે કપાસ તમારો ખેતરમાં છે, અત્યારે એક ખાંડીનો ભાવ 62,000 રૂપિયા ચાલે છે. 2 મહિના પછી તમારો કપાસ રેડી થવાનો કે 3 મહિના પછી થવાનો છે.
તમને એવો ડર છે કે ભાઈ 3 મહિના પછી ઘટી જશે તો ભાવ, તો તમે અત્યારની લેવલે શું કરી શકો? તમે વાયદા બજાર ઉપર કેટલો ભાવ ચાલે છે એ જુઓ. કે અહીંયા સમજો 63,000 ભાવ ચાલે છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ આ ભાવ મળે તો બહુ સારું, તો 63,000 તમારો માલ તમે વેચી દો અત્યારે. આ રૂની વાત છે, બરોબર છે. 63,000 તમે રૂની એક ખાંડીનો ભાવ છે 63,000 રૂપિયા, એમાં વેચી દો છો, બરોબર છે. તો એ એક લોટ અહીંયા વેચી દીધો તમે. 3 મહિના પછી તમે જ્યારે જીનરને ત્યાં વેચવા જાઓ છો ત્યારે 62,000 નો ભાવ ઘટીને 61,000 થઈ જાય છે. 1,000 રૂપિયા ઘટી ગયા એક ખાંડી દીઠ. તો તમને એ નુકસાન ગયું, પણ સામે તમારે ટેન્શન લેવા જેવું નથી. અહીંયા તમે 63,000 વેચી દીધો તો માલ, એ તમે 2 કે 3 મહિને જ્યારે જીનર પાસે જાઓ ત્યારે આ સોદો કટ કરી નાખવાનો. એ કટ કેવી રીતે કરાય? ખરીદીને. એટલે તમે આ ઉબડક સોદો કર્યો છે, અહીંયા ડિલિવરી નથી આપતા, સમજ્યા તમે? આ ઉબડક સોદો સાથે કરવાનો. અહીંયા તમે સોદો જેટલાનો કરો એટલાનો સોદો અહીંયા પણ કરો. અહીંયા તમને 1,000 રૂપિયાનું નુકસાન ગયું તો અહીંયા તમને 1,000 રૂપિયાનો ફાયદો થાય, કારણ કે 63,000 વેચી અને 62,000 ખરીદો. વાયદા બજાર ઉપર બંને થાય. નીચામાં ખરીદીને ઊંચામાં વેચો, કે ઊંચામાં વેચી અને નીચામાં ખરીદો. અત્યારે આપણી પાસે નથી પણ આપણે વેચી દઈ શકીએ. તમારી પાસે ક્રૂડ તેલ નથી પણ તમે 10 બેરલ વેચી દો આમને, બરોબર છે. પછી જ્યારે તમે અત્યારે ઊંચા ભાવ વેચી દીધું, પછી નીચે આવે ત્યારે તમે ખરીદી લો, તમે પ્રોફિટમાં. સમજ્યા તમે? ઓછો ભાવ હોય, સોનાનો ઓછો ભાવ હોય ત્યારે તમે ખરીદી લો, અને ભાવ વધે ત્યારે તમે વેચી દો, તો તમે પ્રોફિટમાં. તો એવી રીતની વાત છે કે તમે 2 જગ્યાએ સોદા કરો. એક બજારમાં નુકસાન ગયું હોય તો બીજા બજારમાં ફાયદો થાય. તમને વાયદા બજારમાં નુકસાન ગયું હોય તો તમને હાજર બજારમાં ફાયદો થાય. તો 2 સાથે પેરેલલમાં તમારી સેફટી માટે હેજિંગ એટલે એક પ્રકારનો વીમો તમે સમજી લો. વીમો તમે શું કરે છે? તમારું જે લોસ છે એ ઘટાડી દે છે, બરોબર છે. તમને પણ જે પણ મેડિક્લેમ ઇન્સ્યોરન્સ લ્યો તમે, તો તમારો જે ખર્ચો છે અમુક એ લોકો ડાયરેક્ટ જે ક્લિનિક હોય એને આપી દે છે, બરોબર છે. હોસ્પિટલને ખર્ચો જે હોય તો એ ડાયરેક્ટ એને પેમેન્ટ કરી દે છે. તો એવી રીતે તમે તમારું જે અહીંયા તમને નુકસાન જાય છે એ તમે સરભર કરવું હોય તો વાયદા બજાર ઉપર સાથે સોદો કરીને કરી શકો છો. એને હેજિંગ કહેવામાં આવે છે, બરોબર છે. બીજી વાત, તમે કેવા પ્રકારનો રૂ કે કોટન, રૂ કે કપાસ વાયદા બજાર ઉપર વેચી શકો. વાયદા બજાર ઉપર બંનેના સોદા થાય છે, રૂ અને કપાસ, બરોબર છે. આપણે પહેલા કપાસની વાત કરીએ તો 20 કિલોનો 1 મણ એવા 4 મેટ્રિક ટન કપાસ તમે વાયદા બજાર ઉપર વેચી શકો છો. 20 કિલોનો 1 મણ એવા 4 મેટ્રિક ટન કપાસ, બરોબર છે. જેના તારની લંબાઈ 29 મિલીમીટર જેટલી લાંબી હોવી જોઈએ. 29 મિલીમીટરથી ઓછી સાઇઝ હોય 28 સુધી તમારો 1% ડિસ્કાઉન્ટ કરીને, એટલે કે 1% કાપીને પણ તમારો કપાસ લઈ લે. પણ 28 થી નાની સાઇઝ હોય તો તમારો કપાસ રિજેક્ટ થઈ જાય. તમારે પહેલા અહીંયા ચેક કરાવી લેવું પડે. તમારે જે જીનર હોય કે અહીંયા લેબ હોય ત્યાં ચેક કરાવી આવવું પડે કે ભાઈ આ એક્સચેન્જના જે કોન્ટ્રાક્ટ હોય એના મુજબનો માલ તો છે ને તમારી પાસે, બરોબર છે. તો એ તમે આમાં કરી શકો. તો આમાં ઓછામાં ઓછી લોટ સાઇઝ કેટલી છે? 20 કિલોનો 1 મણ એટલે 200 મણ, 4 મેટ્રિક ટન કપાસ, બરોબર. લોટ સાઇઝ કોને કહેશું આપણે? તમે અગરબત્તી લેવા જાઓ તો એક અગરબત્તી કોઈ નહીં આપે, આખો બંડલ લો છો. દિવાસળી એક નહીં આપે કોઈ, આખું માચિસ બોક્સ લઈએ છીએ આપણે. એવી રીતે આમાં લોટ સાઇઝ હોય છે કે એમાં તમે મિનિમમ તમારે આટલામાં તો સોદા કરવા જ પડે. તો હવે આમાં પ્રોબ્લેમ એ થાય કે એક ખેડૂત આગળ 2 મેટ્રિક ટન હોય તો બીજા ખેડૂત 2 મેટ્રિક ટન કરીને 4 મેટ્રિક ટન તમે ભેગા થઈને કરી શકો. પછી બંને નફો વેચી લેવાનો, તો એ રીતનું થઈ શકે. હવે બીજું કપાસની વાત કરું અને રૂની વાત કરું, બરોબર છે. કપાસ તમને મેં કીધું 20 કિલોનો 1 મણ 200 મણ કપાસ. પણ જો રૂ તમારે વેચવાનું હોય તો 100 ગાંસડી એટલે કે 48 ખાંડી તમારે રૂ ઓછામાં ઓછું તમારી પાસે હોય તો વાયદા બજાર ઉપર સોદો કરી શકાય. એની લોટ સાઈઝ એટલી છે 100 ગાંસડીની. તમારે આમ એક જણા દીઠ કેટલો કપાસ થતો છે, રૂ કેટલું થાય તમે કરો તો ગામમાં? 100 ગાંસડી રૂની થઈ જાય, 48 ખાંડી, 170 કિલોનો એક ગાંસડી નહીં, બરોબર છે. તો તમારા માટે વાયદા બજાર ઉપર જે સોદો કરવો મુશ્કેલ થાય તો એના માટે શું કરી શકો? તમે જે નાના નાના ખેડૂતો હોય એ લોકોએ એફપીઓમાં જોઈન્ટ થવું પડે. સરે જે કીધું એ હું તમને આગળ જણાવું. તો આ 100 ગાંસડીનો એક લોટ સાઈઝ છે, બરોબર છે. અને એમાં તમારે જે સોદા કરવા આવે, હવે કપાસ અને રૂમાં તો તમને ખબર પડી ગઈ, એનું જીનિંગ કરીને જે કપાસિયા બહાર કાઢી લો છો
એ રૂના પણ સોદા થાય છે, અને કપાસિયા વાળો જે કપાસ છે, રો કોટન કહેવાય છે, તો એના પણ સોદા થાય છે. પણ આની અંદર તમારે રૂની અંદર તમે ડિલિવરી કરો તો એ કમ્પલસરી ડિલિવરી છે, એમાં તમારે ડિલિવરી આપવી જ પડે. પણ કપાસની અંદર તમને બંને વિકલ્પ જોવા મળે. તમને છેલ્લા 5 દિવસના જે સ્ટેગર્ડ ડિલિવરી પીરિયડ હોય ત્યારે તમને એનો ટેન્ડર ગાળો હોય, એમાં તમારે તમારું આશય બતાવી દેવો પડે કે મારે ડિલિવરી લેવી છે કે નથી લેવી. બરાબર છે. જો ન લેવી હોય તો તમે આમનામ જે પ્રોફિટ કે લોસ થયો હોય એ કરીને છૂટા થઈ જાઓ. અને પણ જો તમારે ખરેખર ડિલિવરી આપવી હોય તો તમારે ડિલિવરી સેન્ટર સુધી જવું પડે. એ બતાડી દઉં છું. આ કપાસની સિઝન છે, તેમાં ગુજરાતમાં જૂન જુલાઈમાં તમે વાવતા હો છો અને ઓક્ટોબર નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં એની લણણી કરતા હોય છે. બરાબર છે. બાકી બધા અલગ અલગ પ્રદેશોની અલગ અલગ પેલી છે. આ કોમોડિટીના ભાવને અસર કરતા પરિબળો છે. એ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં જે ભાવ ચાલતા હોય એની અસર પણ ભારતીય બજારમાં રૂપિયામાં જે ટ્રેડ થતા હોય કોમોડિટી એના ઉપર થતી હોય છે. દાખલા તરીકે સોનું છે, ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ડોલરમાં જે વધઘટ થાય એની અસર ભારતીય રૂપિયામાં સોનામાં વધઘટ થાય. બરોબર છે. તો એ છે. બીજું, તમે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં કપાસ રૂનો ભાવ વધતો હોય તો અહીંયા પણ એની અસર થતી હોય છે. બરોબર. બીજું માંગ અને પુરવઠો. આમાં બીજા મહત્વના માંગ અને પુરવઠો છે. તમને ખબર છે કે ભાઈ લગ્નગાળાની સિઝન આવે તો સોનાની માંગ વધી જાય, તો ભાવ આસમાને ચડી જાય સોનાના. તમારો બધાનો કપાસ રેડી થઈ ગયો અને તમે વેચવા જાઓ બધા એક સાથે, તો તમને એ જે જીનર પાસે તમારો પુરવઠો વધી ગયો એટલે ભાવ ઘટી ગયા, એ ભાવ ઘટાડી દે. બરોબર છે. તો માંગ વધે એમ ભાવ વધે, પુરવઠો વધે એમ ભાવ ઘટે. બરોબર. બીજું 1 મિનિટ. આ છે ડિલિવરીના આંકડા. એકલું એવું નથી કે તમે ઉભડક સોદા જ બધા કરતા હોય છે. આ ડિલિવરી પણ થાય છે. 2011-12 થી ડિલિવરીના આંકડામાં દર્શાવ્યા છે. તમે 1 લાખ, 2 લાખ, 3 લાખ ગાંસડીઓ, 170 કિલોની એક ગાંસડી આમાં ડિલિવર થાય છે. કેટલો સ્ટોક છે, કઈ જગ્યાએ, એ પણ છે. એટલે વાયદા બજાર પારદર્શક છે. એટલે કે તમને ઓનલાઈન ભાવ જોવા મળી શકે. તમે સોનું લેવા જાઓ તમારા ગામમાં જ તે 2-3 સોની હોય તો એક સોની એમ કે ભાઈ 50,000 ભાવ ચાલે, બીજો કે 49,500 ચાલે, ત્રીજો એમ કે છે 50,500 ચાલે. બરોબર છે. કોઈનો ભાવ ફિક્સ નથી. ત્યારે વાયદા બજાર ઉપર તમે સોનું ગમે ત્યાંથી લો. છાપામાં તમે વાંચતા હશો કે ભાઈ મુંબઈમાં સોનું આ ભાવે, અમદાવાદમાં આ ભાવે, બધી જગ્યાએ અલગ અલગ ભાવ. એવું નથી. વાયદા બજાર ઉપર એક જ ભાવ. તમે ક્યાંયથી પણ જુઓ, તમારે સોનું લેવું છે તો ભાઈ આ જ ભાવ ચાલે. પછી મુંબઈથી લો કે તમે અહીંથી લો. બરોબર. તો એ તમારા માટે ફાયદો છે કે પારદર્શક છે. અત્યારે શું લેટેસ્ટમાં ભાવ ચાલે છે એ તમે ઓનલાઈન જોઈ શકો. બરોબર છે. કોમોડિટીની એક્સચેન્જ ઉપર જે વેબસાઇટ હોય એના ઉપર તમે માર્કેટ ડેટામાં જાઓ તમે તો એને ડેટા મળી જાય કે કઈ કોમોડિટીનો કેટલો ભાવ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે. તમે એપ્લિકેશનમાં જુઓ તો પણ તમને ખબર પડી જાય. તો આ બધી વસ્તુ છે. બીજું સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કોન્ટ્રાક્ટ હોય, એટલે કે તમને દાખલા તરીકે તમે ચાંદીની કટોરી લઈ આવ્યા, વાટકી, અને 1-2 મહિના થયા કોઈ ગિફ્ટ આપી કે ચાંદીની વાટકી તમને આપી છે. 1-2 મહિના થયા અને એ કાળી પડી ગઈ. પછી તમે વેચવા જાઓ ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ આમાં તો ભેળસેળ વાળું હતું, ખાલી ચાંદી તો થોડુંક જ હતું. થાય છે ને એવું. તો એવું વાયદા બજાર ઉપર શક્ય નથી. કારણ કે તમારો જે પણ ડિલિવરી દેવાવાળો છે એનો માલ છે, ચકાસણી થઈને પછી તમારા સુધી આવે છે, અને તમે વેચો છો એની ચકાસણી થઈને સામેવાળા આગળ જાય છે. તમે એકલું એવું જોયું કે કપાસ વેચો, તમે સોનું પણ લઈ શકો, ચાંદી પણ લઈ શકો. બરોબર છે. સોનાનો 1 ગ્રામનો કોન્ટ્રાક્ટ પણ છે. તમે નાના પાયેથી ચાલુ કરી શકો. 50,000નું 10 ગ્રામ સોનું હોય તો 1 ગ્રામના 5,000 થાય, તો 5,000નું સોનું પણ ખરીદી શકો. અને એના પણ તમારે પ્રારંભિક માર્જિન પહેલા ભરવાનું હોય છે. એટલે કે તમે એ જે 5,000ના 10% કે 12% જે થતા હોય પ્રારંભિક માર્જિન ને એક્સ્ટ્રીમ લોસ માર્જિન હોય છે. આ બધું તમને થોડું હાઈ લેવલનું લાગશે, પણ એ તમારા બ્રોકર પાસે શીખવું પડે. અને પછી એ તમે કરો અને તમારે માર્ક ટુ માર્ક માર્જિન છે તમારે જાળવી રાખવું પડે. આ બધી ટેકનિક છે. અને એ તમારે વાયદા બજાર ઉપર કેવી રીતે ટ્રેડ કરવું ને શું કરવું એ તમારે શીખવું પડે. ચાલશે, વાંધો નહીં. તો આ બધું છે. આ બધી ઇકોસિસ્ટમ છે કે તમે ક્યાંયથી પણ બેઠા બેઠા, તમે અહીંયા બેઠા છો, મંદિરે બેઠા છો, ચોરે બેઠા છો, ખેતરમાં છો કે બસમાં મુસાફરી કરો છો, ક્યાંય બેઠા બેઠા ભાવ જોઈ શકો.
અને ત્યાંથી તમે બેઠા બેઠા સોદો કરી નાખો કે ભાઈ વધારે છે. પણ તમારે જો ખરેખર ડિલિવરી આપવાની થાય ત્યારે વેરહાઉસ સુધી માલ લઈ જવો પડે. હવે વેરહાઉસ ક્યાં છે બતાડું છું તમને. આ વેરહાઉસમાં તમારું ચેકિંગ થાય કે ભાઈ તમારે કોન્ટ્રાક્ટના ધારાધોરણો મુજબનો માલ છે કે નહીં. એના પછી તમને વેરહાઉસ ક્વોલિટી સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે અને વેરહાઉસ વાળાને તમે આપો અને ઓનલાઈન પહેલા વેરહાઉસમાં તમારે બુક કરવું પડે કે મારે અહીંથી માલ લાવવો છે. બરોબર છે. તમે અહીંથી ચેક કરાવીને જ જવાનું એટલે ત્યાં રિજેક્ટ ના થાય. તમે અહીંયા લેબોરેટરીમાં ચેક કરાવી શકો તમારો કપાસ છે એ વાયદા બજારને લગતો છે કે નહીં. બરોબર છે. તમને મેં કીધું 28 નાની સાઈઝ હોય તો રિજેક્ટ થઈ જાય. તો તમારા 28 નાની સાઈઝ હોય તો તમારે ડિલિવરી આપવાની જ નહીં. કપાસ જે છે એ તમારે ખાલી ઉબડક સોદો કરીને નીકળી જઈ શકો. બરોબર છે. ઘણાને મનમાં એવું થાય કે ભાઈ આપણે કપાસનો સોદો કર્યો અને કપાસ આપણો વરસાદ આવ્યો અને બગડી ગયો, પૂર આવ્યું ને. બરોબર છે. તો શું કરવું? તો તમે એમાં છૂટા થઈ શકો. બરોબર છે. એવું જરૂરી નથી કે તમારે ડિલિવરી આપવી જ દે. કપાસની અંદર કમ્પલસરી ડિલિવરી નથી. બરોબર. તો તમને એમાં જે પ્રોફિટ લોસ છે એ લઈને નીકળી જાઓ. બરોબર. તો આ એ બધી સિસ્ટમ છે એ બધા તમારે તમારા શેર બ્રોકર પાસે બેસી અને જાણવું પડે. આ બધા ડિલિવરી સેન્ટર છે. રાજકોટ મેઇન સેન્ટર છે. બાદ મેં મુન્દ્રા, કડી, યવતમાળ, જલના આ બધા મહારાષ્ટ્રના છે. તમારે મેઇન રાજકોટની અંદર ડિલિવરી સેન્ટરમાં તમારે માલ લઈ જવો પડે. બરોબર છે. રાજકોટ નજીક પડે તમારે. બરોબર. આ બધું ડિલિવરીની પ્રક્રિયા છે કે તમારે માલ તમે લઈ જાઓ ત્યારે તમારું એનો વજનની માપણી થાય. એમાં ભેજનું પ્રમાણ કેટલું છે. ઘણા પાણી છાંટીને જાય વજન વધારવા માટે. બરોબર છે. એવા પણ કલાકારો હોય ને. તો એ હોય જ તે બધા ગામમાં હોય જ. બરોબર. તો આ ભેજનું પ્રમાણ કેટલું છે એ ગાંસડીમાંથી 100 ગાંસડીમાંથી 5 ગાંસડીમાંથી 68 એ સેમ્પલ કાઢે અને સેમ્પલ ચેક કરે અને એ લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટિંગ થયા પછી તમારો માલ વાયદા બજારના માન્યતા પ્રાપ્ત ગોદામમાં રાખવા દેવામાં આવે. બરોબર છે. એના માટે જે આ બધા ચાર્જીસ છે, એસેઇંગ ચાર્જ છે એ 3500 રૂપિયા પ્લસ જીએસટી, અનલોડિંગ અને સ્ટેકિંગનો ચાર્જ છે એ 4000 રૂપિયા 100 ગાંસડીના. બીજો વેરહાઉસનો ચાર્જ તમારે જે માલ રાખવાનો હોય એ ₹2.85 એક ગાંસડીના. એટલે 100 ગાંસડીની ગણતરી કરો તો 285 રૂપિયા એના ચાર્જ થાય. જો આ ચાર્જીસ તમારે જતા કરવા હોય, તમને એ ન આપવા હોય તો તમારે શું કરવું પડે? એફપીઓમાં જોઈન્ટ થવું પડે. એફપીઓમાં તમે જોઈન્ટ થયા હો એફપીઓમાં તમે જોઈન્ટ થયા હોય તો તમને આ બધા ફાયદા છે કે તમને એસેઇંગનો ચાર્જ, વેરહાઉસનો ચાર્જ, તમે 2 મહિના માટે વેરહાઉસમાં માલ રાખ્યો તો એ પણ તમને પાછો મળે છે. બરોબર છે. એ ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર કંપની છે ને માટે ખેડૂતો માટે બનાવેલી, ખેડૂતો દ્વારા ચલાવાતી અને ખેડૂતો માટે બનેલી કંપની છે. એટલે તમારા માટે જ છે. અને જો તમે એમાં જોઈન્ટ થયા હોય તો એનો અમુક શેર એના તમારે ખરીદવા પડે. એના પછી તમે તમારો માલ એને વેચી શકો. તમને એ રાસાયણિક ખાતર છે કે બિયારણ છે કે તમારા ખેતીના સાધનો છે એ વ્યાજબી ભાવે તમને આપતા હોય છે. તો એમાં તમે જોઈન્ટ થાવ તો આ બધા ફાયદા છે. તમને આ બધું વળતર પાછું મળે છે. આમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાર્જ તમને 50% મળે છે. એટલે અહીંથી તમે રાજકોટ માલ લઈ જાઓ ટ્રકમાં તો એનો જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાર્જ ખાલી 50 રૂપિયા મળે, 50% મળે છે. બાકી આ બધું 100% મળે છે. તો આનો તો ક્લિનિંગનો એનો ચાર્જ એ 50% મળે છે. બાકી બધા તમને 100% મળે છે. બરોબર છે. તો આ જે વસ્તુ છે એ એફપીઓ માટે જ છે. તમે એકલાય કરી શકો ટ્રેડ તો એમાં આ તમને ફાયદા નથી મળતા. એટલે સરકાર એફપીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, ખેડૂતોને મજબૂત કરવા માટે, સંગઠિત કરવા માટે આ બધી સ્કીમો ચલાવે છે. એટલે કે એફપીઓ માટે આ બધા ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. એટલે એ તમને એનો ફાયદો તમને ખબર ન હોય. એટલે તમારે શું કરવું પડે? કાં તમારા ગામમાં અથવા નજીકમાં ક્યાંય પણ એફપીઓ હોય એમાં જોઈન્ટ થઈ જવું પડે, અથવા તો તમારે ગામના અમુક ખેડૂતો ભેગા થઈ અને એફપીઓ બનાવો. જે વડીલો હોય બધા અને જાણકાર વ્યક્તિ હોય કે ભાઈ એ સીએ આગળ બેસીને જાણો તમે કે ભાઈ એફપીઓ માટે કેટલો ખર્ચો થાય. તો એ એફપીઓ બનાવવા માટે જે છે એનો ચાર્જ આપે છે. બીજું તમને એની ઓફિસ રાખો તો એનું ભાડું આપે. તો આ બધું જે ફાયદા છે એ તમારે જાણવા પડશે. હું તમને અડધો કલાકમાં આ બધું શીખવાડી નહીં શકું. બરોબર છે. હું તમને ખાલી રસ્તો બતાડવા આવ્યો છું. એ રસ્તે કેટલું આગળ વધવું એ તમારા ઉપર છે. બરોબર છે. તો આપણે એક સ્લાઇડ હું લઈ લઈશ પછી હું કહીશ. આ એક સ્લાઇડ હું લઈ લઉં છું પછી તમને છૂટા કરીશ. બરોબર છે. કારણ કે વરસાદ છે અને પાણીમાં તમને જવાનો બધો પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. આ વસ્તુ શું છે? તમે અત્યારે જીનરને ત્યાં વેચો છો. બરોબર છે. કપાસ
ચેતનભાઈ પાછા બેસી ગયા છે એટલે એને એમ થયું કે આ છોડશે નહીં મને. હવે અત્યારે તમે જીનને ત્યાં વેચવા જાઓ છો કપાસ, બરોબર છે? આ તમારા ફાયદા માટે છે એટલે હું એક કહી દઉં છું. એ જીનને ત્યાં વેચવા જાઓ છો એને બદલે તમે જીનિંગ કરી અને વાયદા બજાર ઉપર વેચો તો શું ફાયદો થાય એ હું બતાડી દઉં. આપણે તમને લોટ સાઇઝ કીધી મેં 100 ગાંસડીની એટલે કે 48 ખાંડીની લોટ સાઇઝ છે રૂની, બરોબર છે? કપાસ 20 કિલોનો 1 મણ 200 મણ કપાસ વેચી શકો, પણ આપણે રૂ વેચવું હોય તો 100 ગાંસડી ઓછામાં ઓછી તમારી પાસે હોવી જોઈએ, બરોબર છે? તો હું 100 ગાંસડીની ગણતરી કરીને બતાડીશ. એક ગાંસડી 170 કિલોની તૈયાર કરવા માટે 500 કિલો કપાસ જોઈએ લગભગ. 500 કિલો કપાસ હોય એનું તમે જીનિંગ કરી કપાસિયા જે બી આ તમે કોટન સીડ કહો છો એને બહાર કાઢી લે એટલે 170 કિલોગ્રામની એક ગાંસડી તૈયાર થઈ જાય. આપણે 100 ગાંસડીની વાત કરવાની છે તો તમને 50,000 કિલો કપાસ જોઈએ, બરોબર છે? એક ગાંસડી તૈયાર કરવા માટે 500 કિલો જોઈએ તો 100 ગાંસડી તૈયાર કરવા માટે 50,000 કિલો કપાસ જોશે. તમને 50,000 કિલો તમારી પાસે ભેગું થયો બધાનો થઈને કપાસ, તો તમે શું કરો? એ કપાસ જીનરને વેચી આવો છો. જીનર એમ કહે છે કે 7,800 રૂપિયા 100 કિલોનો ભાવ ચાલે છે, સમજો કપાસનો ભાવ, તમે એને વેચી દો છો. એ તમને એને ગણતરી કરી 500 કિલો કપાસનો ગણતરી કરી અને 39 લાખ રૂપિયા તમને આપી દે છે કપાસના, અને તમે લઈ લો છો, ખુશી ખુશી ઘરે આવી જાઓ છો, બરોબર? અને તમને એમ થાય કે ભાઈ આપણે તો ન્યાલ થઈ ગયા, આપણો મહેનતનું ફળ મળી ગયું, પણ હજી વધારે મળે તો બીજા આપે તો સારું લાગે ને? તો આ શું કરે છે? જે જીનર કરે છે એ તમે કરો. જીનર શું કરે છે? એ કંઈક એ ખાવાનો તો નથી. જીનર તમારી પાસેથી લઈને એ જીનિંગ કરીને વાયદા બજાર ઉપર વેચે, અથવા તો જે કપડાં બનાવતી મિલોને વેચે, રૂ જે વાપરતા હોય, જેનો વપરાશ કરતા હોય એને વેચે. તો એ જે જીનિંગ કરવાનો કોસ્ટ કેટલી છે? 500 કિલો કપાસમાંથી એક ગાંસડી રૂની તૈયાર કરવાનો ખર્ચ 1,000 રૂપિયા છે, બરોબર? 1,000 રૂપિયા એટલે 100 ગાંસડીની તમે ગણતરી કરો 1 લાખ રૂપિયા. 39 લાખ રૂપિયા તમને આપી દે છે, 50,000 કિલો લઈ લે છે અને 1 લાખ રૂપિયા ખીચાના નાખી દે. 40 લાખ રૂપિયામાં એ 100 ગાંસડી રૂની તૈયાર કરી લે અને એ રૂની ગાંસડી વાયદા બજાર ઉપર વેચે છે. વાયદા બજાર ઉપર એક ખાંડીનો ભાવ 63,000 રૂપિયા ચાલતો હોય સમજો, તો એને 63,000 ના હિસાબે 48 ખાંડીના ભાવ 30,24,000 થાય છે. એટલે એને જે 100 ગાંસડી વાયદા બજાર ઉપર વેચી એના 30,24,000 તો મળી ગયા. બાકી એને જે કપાસિયા અલગ કર્યા હતા એ કપાસિયાનો ભાવ સમજો 35 રૂપિયા ભાવ ચાલતો હોય તો 35 રૂપિયાના હિસાબે 50,000 કિલોમાંથી લગભગ 0.64% આપણે એની ગણતરી કરીએ કે ભાઈ આટલું નીકળે તો 11,20,000 એને કપાસિયાના બીજા મળે છે. ટોટલ એને કેટલા મળે છે? 41,44,000 રૂપિયા. તમને કેટલા મળે છે? 39 લાખ રૂપિયા. તો આ જે 1,44,000 નો જે ફરક છે એ તમે લઈ શકો છો. આ તો તમને ઉદાહરણ આપ્યું છે. આમાં ભાવમાં વધઘટ હોઈ શકે, આમાં જે પ્રોફિટ લોસમાં પણ તમને વધઘટ હોઈ શકે. આ તો તમને હું બતાડું છું કે જે જીનર કરે છે એ તમે કરો. જે આમાંથી કોઈ જીનર પણ એવી રીતના કરી શકે છે, બરોબર છે? તો જીનર તમારી પાસેથી લઈ એનું જે મેં કીધું એ કરે છે તો તમે આટલું વધારે લો. મહેનત તમે કરો છો તો આટલું તમે વધારે કમાઓ. પણ આના માટે તમારે શું કરવું પડે? તમે એમ કહો છો કે ભાઈ અમારે કપાસ ઓછો થાય દરેક ખેડૂત વચ્ચે, તો તમારે એફપીઓમાં જોઈન્ટ થાવ અને એફપીઓનો જે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ હોય એમાંથી તમે સોદા કરો. તો તમે કરશો તો તમને આવડશે. અત્યાર સુધી તમે ઓલા એન્ડ્રોઈડ ફોન વાપરતા તો નહોતા વાપરતા, હવે તમે બધું યુટ્યુબ ને ફેસબુક ને બધું જોવો છો, બરોબર છે? પેટીએમ વાપરતા હતા, નથી વાપરતા, હવે 5-5 રૂપિયામાં પેટીએમ કરી દો છો, બરોબર? તો શીખો તો તમને આવડશે, બધું જ આવડે, કોઈ શક્ય નથી એવું નથી. તો એના માટે તમારે શું કરવું પડે? ગામમાં કોઈ શેર બજારનું જાણકાર હોય એની પાસે બેસો, અથવા તો નજીકના જે બોટાદમાં કેમ જે બ્રોકર હોય શેર બ્રોકર એની પાસે જાઓ. તમે ખાતું ખોલાવવું છે તમારે તો શું કરવાનું કે તમારું આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ અને બેંકની વિગત તમે આપો અને એને તમે જે ફોર્મ ભરાવે પછી તમારું ખાતું થોડા દિવસની અંદર ખુલી જાય. એ ખાતું ખોલવાનો ચાર્જ હોતો નથી. મોસ્ટ ઓફ જે બધા બ્રોકર છે એ 0 ચાર્જમાં ખોલી આપે, કોઈ ચાર્જ નહીં લે. પછી જ્યારે તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરો ત્યારે એનો શેર દલાલી એની લેતા હોય છે, ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જ લેતા હોય છે. તો એની પાસે જાઓ, ખાતું ખોલાવો, પછી એ તમારા મોબાઈલમાં નાખી દેશે એટલે તમે મોબાઈલમાં બેઠા બેઠા ભાવ જુઓ. પહેલા ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરો કે ભાવ આપણે વાયદા બજાર ઉપર કેટલો ચાલે છે. તમે જીનને પાસે જાઓ, જીનર એમ કે ભાઈ આ આટલા ભાવ ચાલે છે, તો કે વાયદા બજાર ઉપર તો આટલા ચાલે છે, તું કંઈક વ્યાજબી કરી દે. એટલે એને એમ થાય કે આ તો જાણકાર વ્યક્તિ છે, એ ફાયદો થશે તમને, બરોબર છે? તો આ ફાયદો અમે જણાવવા માટે જ આવ્યા છે, બીજું કઈ અમારો આશય નથી, બરોબર છે?
વાયદા બજાર કોઈ કોટન ખરીદતું નથી કે વેચતું નથી, ક્રૂડ તેલ ખરીદતું નથી કે વેચતું નથી. સોનું તમને એમ થાય કે ભાઈ અમારે તો હજારો ટન સોનું પડ્યું છે, તો એવું નથી. બરોબર છે. અમારું ખાલી પ્લેટફોર્મ છે. આ ભાઈ એમ કે મારે આટલા મણ કપાસ વેચવો છે આ ભાવે, અને આ ભાઈ એમ કે મારે લેવો છે, બેયનો ભાવ મેચ થાય એટલે એક સોદો થાય. અને એ ભવિષ્યની તારીખનો સોદો હોય એટલે એ ભવિષ્યની તારીખનો ભાવ તમારો નક્કી થાય. એટલે ભાવ શોધ અને તમારે જે ભાવ ઘટી જવાનું જોખમ છે એ મેં તમને હેજિંગ બતાડ્યું. એ જોખમ ઓછું કરવા માટેની રીત છે, એ વાયદા બજાર એનો મેઇન પાયો છે. એ પાયો અમે તમને સમજાવવા માટે આવ્યા. બરોબર છે. તો બીજું બસ ખાલી તમારે એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે, તમે કોઈ ડબ્બાઓમાં ફસાવની સરે જે કીધું એમ, બરોબર છે. ડબ્બા ટ્રેડિંગ એટલે કોમ્પ્યુટરના ડબલા લઈને બેસી જાય અને તમને એમ કહે છે કે તમને હું આટલો ફાયદો કરાવી દઉં, ટેક્સ વગર કરાવું, રોકડમાં વેપાર કરાવું. એવા બધામાં ફસાતા નહીં. ડબ્બા એના કોમ્પ્યુટરના ડબલા લઈને ઉપડી જશે એટલે એને ડબ્બા ટ્રેડિંગ કહે છે. બરોબર. તો આવા ડબ્બામાં ક્યાંય ફસાતા નહીં. ન કરો તો ચાલશે. ડબ્બામાં ફસાશો તો તમારે રોવાનો વારો આવશે, તમારા પૈસા ગુમાવવાનો વારો આવશે. બરોબર છે. આમ ઘણા તમે છાપામાં વાંચતા હોય ડબ્બામાં આટલા ગુમાવ્યા અને પછી આત્મહત્યા કરી લીધી, તો એવું કઈ નથી. બરોબર છે. ડબ્બા ઇલીગલ છે, એમાં પડો તો તમારે થવાનું. તમે એક્સચેન્જમાં રજીસ્ટર થયા હોય બ્રોકર અને સેબીનો રજીસ્ટ્રેશન નંબર ધરાવતા હોય એવી વ્યક્તિ પાસે જ ખાતું ખોલવાનું અને એવી વ્યક્તિ પાસે જ સોદા કરવાના, અને કોઈ રોકડમાં વેપાર નહીં કરવાનો. તમારે ચેક દ્વારા અથવા તો ઓનલાઈન ટ્રાન્સફરથી જ કરવાનું. વાયદા બજાર ઉપર મોદી સાહેબે તો નોટબંધી ને એ બધું આવ્યું. બરોબર છે. તો એ પહેલાથી અમારું તો ચાલે છે કે ભાઈ તમારે ઓનલાઈન જ ટ્રાન્સફર કરવાનું અથવા તો તમે ચેક આપીને ટ્રાન્સફર કરો. બરોબર છે. અમારે જે રોકડ વ્યવહાર કાંઈ જ નથી. બધો તમારે વ્હાઇટમાં જ આમાં છે કામ થાય. જે બ્લેકમાં કામ કરતા હોય એની પાસે નહીં જાઓ. બરોબર છે. તમારા ફાયદા માટે કહું છું. જવું હોય તો મને વાંધો નથી, પણ તમે પૈસા ગુમાવશો. બીજું, તમને કોઈ બ્રોકર એમ કે ભાઈ લાખ રૂપિયા આપો અને 10 લાખનો સોદો કરો, એમાં પણ ફસાવાનું નહીં. બરોબર છે. કાલ ઉઠીને તમને એમ થશે પ્રોફિટમાં હશો ત્યારે ચાલશે, લોસ ગયો ત્યારે પૈસા ભેગા કરવા બેસવું પડશે. બરોબર છે. એટલે તમારે સંભાળવું પડે. આ બહુ રિસ્કી વસ્તુ છે, પણ તમે જો જાણી અને જાળવીને એનો ઉપયોગ કરો તો ફાયદારૂપ પણ છે. બરોબર છે. અને એમાં એવી પણ વસ્તુ છે, દાખલા તરીકે ઓપ્શન છે. એ શું છે? સોનાનો ઓપ્શન તમે કોન્ટ્રાક્ટ ખરીદો, 50,000નું 10 ગ્રામ સોનું હોય, એ તમે એનો ઓપ્શન કોન્ટ્રાક્ટ ખરીદવો હોય તો એનું પ્રીમિયમ કેટલું હોય? 500, 600 કે 700 રૂપિયા. તમે 500 રૂપિયા ભરી દીધા અને જે ઓપ્શન 50,000ના 10 ગ્રામ સોનું લેવાનો તમે ઓપ્શન લીધો છે, તો એ 50,000નો ભાવ 60,000, 70,000 થઈ ગયા. તો તમે 500 રૂપિયા ભર્યા છે એટલે તમે 50,000માં જ તમે ખરીદી શકો. બરોબર છે. તો એ વાયદામાં ડિવોલ્વ થઈ જાય જ્યારે એની એક્સપાયરી ડેટ આવે ત્યારે, અને વાયદામાંથી તમને ડિલિવરી લઈ શકો અથવા તો તમે એનું જે સર્વર થતું હોય એ પૈસા તમે લઈ શકો. પણ તમને જો નુકસાન ગયું તો તમારે 50,000ના 40 કે 30,000 થઈ ગયા, 20,000 ઘટી ગયા, તો 20,000 ગુમાવવાની જરૂર નહીં. તમે એમ કહી શકો મારા 50,000 જાતા કર, હું સોની આગળથી સોનું લઈ લઈશ. તો આવી પણ વસ્તુ છે, પણ તમારે જવું પડે બ્રોકર પાસે. હું તમને અડધો કલાકમાં આ બધું નહીં શીખવાડી શકું. બરોબર છે. આ મેં તમને રસ્તો બતાડ્યો છે. હવે તમારે શું કરવાનું, બેસી રહેવું છે કે ફાયદો મેળવો છે, તમારા ઉપર છે. તો એક વખત ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે તમે શાંતિથી સાંભળો આટલા વરસાદમાં. હું ચેતનભાઈને આપું છું. ખૂબ સરસ. કારણ કે વરસાદ જે છે એ તો આપણે માટે નુકસાનકારક છે. સાહેબ જે ફોર્મ્યુલા લઈને આવ્યા એ આપણી માટે ફાયદાકારક છે, પણ સાવચેતી કરીએ તો. પહેલા તો સાહેબ હું તમને ધન્યવાદ આપું છું કે આટલી ગરમીમાં આટલા પરસેવાથી નાઈન પણ તમે ખેડૂત ભાઈઓને સમજાવ્યા, એની માટે એક તાળી થઈ જાય આપણી માટે. કારણ કે સતત બોલી અને તમને જે બધી સ્લાઇડો શીખવાડવી અને જે તમને ગાઈડન્સ આપવું ને બહુ વસ્તુ અઘરી છે. માટે સાહેબ ઘણી વખતે એવું કહેતા હોય છે કે ઘણા બધા અમારા પ્રોગ્રામની અંદર કે ભાઈ ખેડૂતોને અમે સમજાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. કોઈ અમારી પ્રોડક્ટ નથી કે અમે તમને આપી અને કહીએ કે અમારું બિયારણ લો. કોઈ પણ ખેડૂત છે એ તો કરવાના જ છે અને એ બધી જ વસ્તુ તમારા સુધી પહોંચવાની જ છે. પણ સાચી માહિતી કે તમારી સાથે કંઈ ખોટું ન થાય અને તમે કપાસના ભાવ કઈ રીતે વધારેમાં વધારે લઈ શકો એ માટેનો અમારો પ્રોગ્રામ હોય છે. તો આ પ્રોગ્રામને અનુલક્ષીને અમે અલ્પેશભાઈને વાત કરી, ત્યાંથી સરપંચ સાહેબ અને બધા મિત્રોનો અમને સહકાર હોય છે. તો આખા બોટાદ જિલ્લાની અંદર 2 જ ગામની પસંદગી કરી છે, એક જૂના નાવડા અને એક તમારું ગામ. એ બંને માટે આ બંને સાહેબોનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આ બંને ગામની પસંદગીની અંદર પણ એ લોકો આટલા વરસાદની અંદર એસીમાં બેસવા માટે કે એસીની અંદર બેસતા હોય છે દૂર સુધી. સાહેબ તો પોતે રાજસ્થાનના છે, પણ મહારાષ્ટ્ર ને બોમ્બેથી અને અમદાવાદ આવે છે, અને એની અંડરમાં 4 સ્ટેટ આવે છે. આ સાહેબ બોમ્બેથી આવે છે આપણા ગુજરાતી, પણ તમારા સુધી પહોંચવા માટે કંઈક ને કંઈક પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તો આ પ્રયત્નના સહભાગી બધા થઈએ. અને જે લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે, તો MCX ના સિનિયર મેનેજર નૈમિષભાઈ, સેબીમાંથી ભંડેરી સર અને તમામ ખેડૂત મિત્રો જે અહીં ઉપસ્થિત થયા છે તે તમામનો હું
આ તકે આભાર વ્યક્ત કરું છું. આભાર. અને પ્રોગ્રામ આપણે અહીંયા પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ અને દરેક વ્યક્તિએ અહીંથી આપણે પાઉંભાજીની જમવાનું રાખેલું છે તો દરેક વ્યક્તિ ભોજન લઈ અને પછી ઘરે જાય તેવી વિનંતી.